زمانہ بدل رہا ہے تو بچوں کی تربیت کے رنگ ڈھنگ اور تقاضے بھی سارے نئے ہوتے جا رہے ہیں، اور بچے بھی اپنی جگہ شدید کشمکش میں ہیں اور ماں باپ بھی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کوئی بھی پارٹی سکھی نہیں ہے، کیونکہ پہلی درس کا آپ نے سنا ہوا ہے، میں نے بھی سنا ہے، ماں کی گود ہے اور باپ ہے، باپ کے رویے ہیں۔ اب جب دونوں کو اللہ پاک نے تربیت کے لیے پہلا اسکول پہلا مدرسہ قرار دے دیا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس بچے کو گود میں لیٹ کے بیٹھ جائے تو یہ میری گود اس کی تربیت کا ہے، نہیں نہیں نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کا ایک بات پہ متفق ہونا، ماں اور باپ دونوں کا ایک بات پہ متفق ہونا، اور بچوں کے سامنے ایک دوسرے کی عزت کرنا۔ اگر ماں باپ ایک دوسرے کی عزت نہیں کریں گے تو بچوں کے دل سے ان دونوں کی عزت کا بت دھڑام سے ٹوٹ جائے گا۔ اور پھر عزت کیسے کی جاتی ہے؟ ایک دوسرے کی بات کو سننا، صبر اور برداشت کے ساتھ، گڈ لسنر بننا، تھنکنگ کیپس کو سر پہ پہن کے بات سننا، پیشنس۔ بچہ سب سے زیادہ یہ سیکھ رہا ہوتا ہے اپنے ساتھ رہنے والے والدین، اگر وہ کمبائن فیملی سسٹم ہے تو وہاں پہ سارے گھر کے افراد، وہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ آپس میں بات کیسے کرتے ہیں، اسے کھوج ہوتا ہے، بچے کی تربیت میں کھوج ہوتا ہے۔ ہمیں تو لگتا ہے وہ کھلونوں سے کھیل رہا ہے، وہ کھلونوں سے نہیں کھیل رہا، وہ اس کے کانوں میں جو بات پڑ رہی ہے وہ ریکارڈ ہو رہی ہے، انمٹ سیاہی سے اس کے دل کی تختیوں پہ لکھی جا رہی ہے، وہ پوری زندگی لکھی رہے گی، اور جو عمل وہ ہمیں کرتا دیکھے گا اسی کو دہرائے گا۔ اب کل میں نماز پڑھ رہی ہوں، میرے ساتھ اروا احمد نماز پڑھنے کھڑی ہوئی ہیں، بڑی سی چادر اوپر لے لی ہے جائے نماز سے اٹھا کے۔ اب پتہ نہیں ہم میں سے کس کو اس نے نیت باندھتے ہوئے اس طرح سے دیکھا ہے کہ ہاتھ ہم نے کندھوں تک کیا، آسمان کی طرف ایسے گہری سانس لی ہے۔ بس کو تو ہوتا ہے نا کہ بندہ کوئی کام کر رہا ہے اور بھاگ رہا ہے، فوراً نماز کے لیے بھاگ گیا، جا کے جائے نماز پہ کھڑا ہوا ہے، یوں کر کے سانس ٹھہر ایسے اوپر تھوڑا سا سر کیا نا، اور پھر اللہ اکبر کیا۔ اب وہ جتنی بار اس نے نماز کی نیت کیا نا، وہ سر اوپر کرتی، لمبا سا سانس لیتی کر کے پھر اللہ اکبر کرتی، اور میں یہ سوچ رہی کہ اس نے ہم میں سے کسی کو دیکھا ہے۔ اب وہ سمجھ رہی ہے کہ یہی اس کے دل پہ لکھا گیا ہے کہ نیت کرتے ہوئے یہ نیت کا حصہ ہے نماز کی نیت کا کہ مجھے تھوڑا سا سر اوپر کر کے لمبی گہری تھکی ہوئی سانس لینی ہے، اور پھر پہلی دفعہ میں نے سوچا شاید یہ خود تھکی ہوئی ہے، چادر اتنی بڑی لی ہوئی ہے اس نے تو اس وجہ سے، لیکن اس نے ہر رکعت میں وہ کھڑی ہوئی ہے اور اس نے نیت میں یہی کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ہماری جس بات جس حرکت کو ونس وائل بھی دیکھیں گے وہ ان پہ لکھی جائے گی، اور اس عمل کو وہ دہرائیں گے۔ بچہ نام ہی اس کا ہے کہ وہ کاپی کرتا ہے، وہ چیٹ کرتا ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے بچپن جوانیاں ہیں نا، ہم بھی یہی کچھ کرتے تھے۔ اسی لیے تو ہم بچوں کو چوریاں پکڑ لیتے ہیں نا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ کس بینڈ سے بول رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہم بھی وہاں ٹیون ان ہوئے تھے، ہمیں پتہ ہے۔ اور یہ جو بچوں کو ہم لالچ یا خوف دے کے ڈرا کے باتوں کی طرف کہتے ہیں کہ یہ کام کر دو، وہ پوری زندگی یا تو لالچ سے کام کریں گے یا خوف سے کریں گے، اور ان کی زندگی مزید مشکل ہو جائے گی۔ انہیں جو کچھ بھی سکھانا ہے نا، بھلائی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، ڈرا کے نہیں، دھمکا کے نہیں، دھمکیاں اور لالچ دے کے نہیں، اپنے نظریات ہمیں ان کے اوپر مسلط نہیں کرنے۔ اب یہ اور زمانہ ہے، ہمارا زمانہ بیت گیا، ہمارے اماں ابے ہمیں ڈنڈوں سے جوتوں سے ڈانٹ کے، نانیوں دادیوں پھوپھیوں کے سامنے ہماری بےزتی کر کے کہ نیری نکمی نیری نلائق، ہمارا زمانہ گزر گیا ہے۔ جب نیا زمانہ آتا ہے نا تو وہ اپنی تہذیب ساتھ لے کے آتا ہے۔ اب تہذیب اور تعلیم کو آپس میں کمبائن کرنا ہوتا ہے، اور پھر معیار بھی بدلتے جاتے ہیں۔ یہ جو تربیت ہے نا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آسانی سے کر لیں گے، نہیں، یہ تعلیم سے بھی مشکل کام ہے۔ اور تعلیم اور تربیت ہم سمجھتے ایک ہی چیز ہے، ایک جگہ ہو رہی ہے، نہیں، الگ الگ ہیں۔ بچے کو ہم سمجھتے ہم نے اسکول بھیجا، ٹیوٹر کے پاس بھیجا، آن لائن قاری صاحب کے پاس بھیجا، یا مدرسے لے گئے، سوئمنگ لے گئے، اسکیٹنگ لے گئے، ہاکی لے گئے، ہم نے سمجھا ہم تربیت کر رہے ہیں، نہیں، یہ اس کی تعلیم ہے، یہ علمی تقاضے پورے ہو رہے ہیں۔ اور علمی تقاضوں میں جو بچہ گھر میں رہتا ہے نا، جو پہلے 5 سال
اب تو کہاں رہتا ہے، اب تو 3 سال میں اس کی لوور اور اپر نرسریز کے ایک ڈرامے چل جاتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم لوگ اپر لوور نرسریز کے، ہم نے ڈے کیئرز کے اور وہ ارلی چائلڈہڈ کی ایجوکیشن کے مزے نہیں چکھے، تو کیا ہماری تربیت میں کوئی خلا رہ گیا ہے؟ آر وی مسنگ سم تھنگ؟ نہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ ضروری نہیں ہے، وہ مجبوری ہے۔ لہٰذا پہلی جو سیڑھی ہے نا، جو علمی تقاضوں میں والدین، خاندان، دوست، احباب، بچوں کے دوست اور ان کے دوستوں کے خاندان کے رویے اور اعمال، کھلانے پلانے، کھیل کود، ملنے ملانے میں وہ سارے اس کی شخصیت پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور جب بچہ بڑا ہوتا ہے ہم اسے ڈراتے ہیں، کہتے ہیں سو جو باؤ آ جائے گی، بلی آ جائے گی، جن آ جائے گا، ٹھیک ہے نا، یا اس کو لالچ دیتے ہیں۔ اب اس کے ذہن میں کیا ہو جاتا ہے، یا مجھے کسی کا ڈر ہوگا تو میں کام کروں گا، یا مجھے کوئی فیسینیٹ کرے گی چیز، کوئی لالچ ہوگی تو میں یہ کام کرے گا۔ اب بچہ نفسیاتی الجھنوں کا شکار رہتا ہے۔ ہمیں اس کا اعتبار اس کی ذات پہ بحال کرنا ہے، یہ تربیت کا سب سے بڑا نقطہ ہے۔ اور ذات پہ اعتبار کب آتا ہے؟ جب وہ اپنے کام کرنے کے خود قابل ہوتا ہے۔ جو بڑا ہونے لگتا ہے، جو وہ کام، جو ذمہ داریاں ہیں اس میں خود مختار ہوتا ہے، وہ کام نہیں کر رہا، وہ سیکھ رہا ہے اور اس سے اپنے اوپر فخر ہوتا ہے کہ آئی ڈیڈ دس۔ اب ہمارا مسئلہ یہ تھا ہمارے زمانے میں، ہم نے تو اپنے بچوں کو یعنی گلاس اٹھا کے بھی ادھر رکھنے نہیں دیا، بدقسمتی سے، اور اب تک ان کا یہ حال ہے۔ تو انہیں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے کام کوئی دوسرا ہی کر دے، کھانا ٹیبل پہ لگا ہوا ملے، نیپکن پڑے ہوں، گھر صاف ہو، بچے آرگنائز ہو۔ حالانکہ اب تقاضے بدل چکے، پہلے بھی تقاضے بدلے ہوئے تھے، ہم نے بھی پوری زندگی جابس کی ہیں، لیکن اس وقت انرجیٹک بھی نسلیں تھیں، جاب کا سٹریس کم تھا۔ لیکن اگر کوئی پروفیسر ہے تو وہ اپنے پیریڈ میں کالج جائے گا، واپس آ جائے گا۔ اب تو بچیاں بیچاری صبح سے رات تک پیجرز اور آن لائن اور میٹنگز اور ڈیوائسز، اور یہ جو ریموٹ جابس ہیں ان میں تو 24/7 آپ بزی ہو۔ اب وہ بچیاں بھی تھکی ہوئی ہیں، اب شوہر بھی تھکا ہوا ہے، لیکن اس نے کیونکہ پوری زندگی کام نہیں کیا، نہ اس نے اپنے ابا کو کرتے دیکھا، نہ نانا دادا کو کرتے دیکھا، یہی دیکھا کہ سب کو بستر پہ، ٹیبل پہ سب کچھ ملتا ہے، تو اسے یہ ہوتا ہے کہ میں باتھ روم میں بھی جاؤں تو میرے سلیپر سیدھے پڑے ہوں، ٹاول صاف ہو، کپڑے لٹکے ہوں، ہر چیز اپنی جگہ، استری ہوئے شرٹیں لٹکی ہوں، بٹن ٹانکے ہوں، تو اب وہ نہیں ملتی۔ وہ ایک جھگڑوں کا بہت بڑا سبب ہے۔ لہٰذا اب نئی نسل کو وقت کے تقاضوں کو سمجھنا ہے، کیونکہ اب لڑکی اور لڑکے دونوں کی سٹریسفل جابس ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب ایجوکیشن بھی سٹریس والی ہے، اسائنمنٹس، ہم نے یہ سٹریس نہیں دیکھی کیونکہ ہم نے ان پرسن پڑھا ہے، ہمارے لیے یہ میڈیا کے تقاضے نہیں تھے، یہ تو بہت دیر سے آئے ہیں۔ لہٰذا ہماری ذہنی صلاحیتیں، ہماری جسمانی صلاحیتیں ان بچوں سے زیادہ تھیں، اور ہم نے اس کو اس دور کے تقاضوں کے مطابق پورا کیا۔ پھر ہمارے پاس نوکر چاکروں کی بہتات تھی، ٹھیک ہے نا، اس لیے ہمیں مسئلہ نہیں ہوا۔ لیکن اب یہ جو گھر اجڑ رہے ہیں اس میں مسئلہ یہ ہے کہ بچے، ہم نے تربیت ویسی ہی کی جیسی ہماری ماؤں نے ہمارے شوہروں کی تھی، ٹھیک ہے نا، ہماری امیوں نے ہماری کی تھی کہ بھائی میاں کا خیال رکھنا ہے، ہر چیز اس کا دروازے تک چھوڑ کے آنا ہے، دروازے سے لے کے آنا ہے، ان کے آنے کا ٹائم ہو، کھانا ریڈی ہونا چاہیے، سیلڈ تازہ بنے، رائتہ بنے، پوری 12 توپوں کی سلامی کے ساتھ دسترخوان سجے۔ اب یہ نہیں ملتا۔ پھر ماؤں کو ہوتا ہے کہ جی ساڈا بچہ تے رل گیا باہر دے ڈبیاں دے کھانے کھا کھا کے، اب ڈبوں کے نہ کھائے تو کیا کرے، کیونکہ جو اس کے ساتھ بیائی گئی ہے بیچاری، وہ بھی اسی سٹریس سے گزر کے آئی ہے، اور اس کے پاس نوکروں چاکروں کی بھی سہولت نہیں ہے، اور وہ جسمانی طور پہ ہم سے کمزور ہے، کیونکہ یہاں کے بچے پتہ ایک تو ڈائٹنگ کے نام پہ، جم کے نام پہ، کیلوریز برن کرنے کے نام پہ، فاقوں کے نام پہ، ڈائٹنگ کے نام پہ ان کے کنی ککھ نہیں رہا ہوا۔ ایک آدھ بچہ ہونے کے بعد ان کی صلاحیتیں بالکل ختم ہو جاتی ہیں، پھر لڑائیاں جھگڑے، آپ نے دیکھا ہوگا 1-2 بچے کے بعد طلاقوں کے سلسلے خدا نخواستہ شروع ہو رہے ہیں، کہ کیونکہ وہ انرجی نہیں ہے دونوں پارٹیز میں۔ میاں کہتا ہے کہ یہ کینیڈین امریکن ہے، یہ بات نہیں سن رہی، وہ بات بیچاری کیا سنے، اس میں جان ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ میاں کے لیول کا اسٹریس دیکھ کے آئی ہے، اس کے پاس کوئی وہ لیکچر نہیں ہے کہ وہ 2 منٹ کے لیے جائے گی اپنی پیریڈ لے کے، اسکول کالج کا پی این گاڑی کا دروازہ کھولے گا، وہ ساڑی کا پلو ٹھیک کر کے اندر بیٹھے گی اور گھر آئے گی تو شوفر جو ہے وہ گیٹ کھولے گا اور اس کے بعد کو کھانا پکائے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔
यहाँ تو सारा कुछ खुद ही करना है, मासियाँ भी खुद हैं और मामियाँ भी खुद हैं, ठीक है ना, लॉन्ड्रियाँ भी खुद करनी है और सफाइयाँ भी खुद करनी है और गार्बेज के कूड़े ड्रम में से खुद निकालने हैं और खुद सड़क पे रखने हैं। तो अब ऐसी सूरत हाल में हमें अपने बच्चों की ये तरबियत करनी है, अपनी अगली नस्ल की, कि वो अपना काम खुद करे। और अगर हम माएँ हैं, बेटों की माएँ हैं माशाल्लाह, तो हमारे बच्चे अगर अपनी बीवियों के काम करते हैं तो हमें खुले दिल से उसको कबूल करना है। ये नहीं कहना कि वो तो हाय मेरा बच्चा तो रुल गया। अक्सर माओं की बाओं के साथ चपकलश है इस वजह से कि हमारा बच्चा जो है वो इसके आगे पीछे फिरता है, लॉन्ड्रियाँ करता है और सफाइयाँ करता है। भाई करने दें। आपने जो बचपन में तरबियत नहीं की, अब नई लड़की उसकी कर रही है तो उसके राह में रुकावट तो ना बने ना, उसे करने दें। और बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है तो घर में चीज़ों को वो बखेरता है, गलतियाँ करता है, आम सी बात है, मगर हम उसे डांटना और मारना शुरू कर देते हैं। हम समझते हैं कि डिसिप्लिन रहे, लेकिन छोटा बच्चा वो तो उसकी जिबिल्लत में है, वो तो गलतियाँ करेगा। अगर मतलब घर में आप नहीं करने देंगे तो फिर वो स्कूल जाके तबाहियाँ मचाएगा, फिर वहाँ से शिकायतें आएंगी, क्योंकि उसने तो गलतियाँ करनी हैं। अगर घर में करेगा, प्यार से उसे समझाएंगे तो वो मुताहत हो जाएगा, लेकिन वरना फिर वो कहीं मेहमान जाएगा। अक्सर माएँ शिकायत करती हैं कि घर में बच्चे इतने डिसिप्लिन हैं, बाहर जाके किसी के घर जाके तबाहियाँ, क्योंकि घर में आपने उनकी नकेलें खींची हुई हैं। अब वो बाहर गए हैं तो अब वो अपना आप दिखाएंगे। इसलिए बच्चों को, वो हमारे ज़माने थे ना कि चलो कोई बात नहीं, हमें हमारे माँ बाप कहाँ आउटिंग के टाइम थे और कहाँ उनके पास रिसोर्सेज थे, ठीक है ना। अब हम लोगों पे अल्लाह ने रहमत की, अगली नस्ल पे उससे ज़्यादा रहमत की, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह इसको बहुत बढ़ाए। बच्चे को अजनबी जगहों पे लेके जाएं। अक्सर माएँ मुझसे शिकायत करती हैं कि साड़ी नौ ते घर ही नहीं टिकती, आमदे बच्चों ਨੂੰ ਲਿਆ पार्क जा रही है, बच्चों ਨੂੰ ਲਿਆ ਜ਼ੂ जा रही है, बच्चों ਨੂੰ ਲਿਆ वीकेंड कार नहीं थे, पैरों नाल बिल्लियाँ बद्दियाँ ने। भाई वो सही कर रही हैं, क्योंकि बच्चे को अजनबी जगहों पे जब लेके जाएंगे, अजनबी माहौल वो देखेगा, उसे जगह बदलने और नए लोगों से मिलने और मानूस होने और उन्हें कबूल करने की आदत पड़ जाएगी, और ये वो लर्न कर रहा है। अब जो किताब में आपने उसको शेर बब्बर शेर की कहानी रात को सोते वक्त सुनाई और दिखाई है, जब वो फिजिकली वो शेर देखेगा सोता जागता तो उसका आईक्यू लेवल बढ़ेगा, उसकी मेंटल ग्रोथ होगी। तो उनमें एनर्जी है, वो लेके जा रही हैं तो जाने दें, उनका अपना पैसा खर्च कर रही हैं तो करने दें। आपको क्या है, आप उनके लिए दुआ कर दें कि अल्लाह करीम ने खैर की जगह पे लेके जाना, जहाँ ये जाएं वहाँ इनका उतरना मुबारक साबित करना, ठीक है ना। और फिर जब हम के बच्चे को लेके जाते हैं ना, ये ख़ास हमारी अम्मियों का, हमारा भी स्टाइल था कि हम जब आप बच्चे कहीं जाते हैं तो अब हम उन्हें घूर रहे होते हैं, जाने से पहले हमने उनको वो पट्टियाँ पढ़ाई, वहाँ तमीज़ से बिस्किट खाना, कूदना नहीं है, उनके खिलौनों में ज़्यादा हाथ नहीं मारना, नदीदों की तरह नहीं देखना, चाय नहीं पीनी। घर आके घर से रजा के उनको लेके गए कि वहाँ जाके वो किसी नदीदों की तरह ना देखें। अब जब बच्चे बाहर जाते हैं तो उनको तो मौका मिल जाता है, अगलों के भी बच्चे हमारे भी बच्चे वो रल मिल के तोरा बोरा बनाते हैं, तूफान लेके आते हैं। अब नए लोगों के सामने हमें बच्चों को घूरना या डांटना नहीं है। हम समझ जाते हैं हम उनकी रहनुमाई कर रहे हैं ताकि लोग ये समझें, देखें हम कितना अच्छा बच्चों को कंट्रोल करते हैं, हमारे बच्चे कितने कंट्रोल में हैं। लेकिन बड़ी जल्दी ये पर्दाफाश हो जाता है। जो ही बच्चा थोड़ा बड़ा, थोड़ा ताकतवर होता है, वो बगावत कर देता है, क्योंकि हमने उसकी इज्जत नफ्स लोगों के सामने मजरू की है। हम समझते हैं बच्चे में इज्जत नफ्स ही नहीं होती, उससे ज़रूरी हद तक आज़ादी दें। और बच्चे का जो जिस्म है ना, वो खेल कूद उछलने का तकाजा करता है, अंदर उसका दिल चाहता है। देखिए जब तक हम भी जवान सेहतमंद थे, भागते फिरते थे, फ्रंट यार्ड में गार्डनिंग की, बैक यार्ड में की, सफाइयाँ की, क्लासेट साफ की, क्या गाड़ी धोने लगे। अब कैसे आहिस्ता आहिस्ता बैठते चले जा रहे, गोडे गिट्टे जवाब दे रहे। बिल्कुल इसी तरह बच्चे का जिस्म जो है उसमें स्टेमिना है, और जब वो एक दो चॉकलेट खा लेता है ना तो फिर तो बस अल्लाह ही खैर करे। तो उसने तो उछलना कूदना है, और वो उसकी ज़हनी जिस्मानी रूहानी सेहत के लिए ज़रूरी है। अब वो चाहता है कि मेरे पेरेंट्स भी मेरे साथ खेलें, खेल कूद का हिस्सा बने, और हम कहते हैं कि नहीं, ये उसके साथ बच्चा बनना है, उसके साथ खेल कूद में शामिल होना है। और अगर आज के दौर की आप बात करते हैं ना, तो अब कार्टून बराए कार्टून का दौर ख़त्म हो चुका है। हमारे ज़माने में जो पिंक पैंथर होता था, मिकी माउस होता था, बस टक 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 पौधे लगाए उसने और यूं यूं। नहीं, अब ये नहीं है। कार्टून कहानियों में सब रिश्ते वो बताते हैं। वो बच्चा वो जो कार्टून देखता है ना,
تو وہ دیکھتا ہے کہ یہاں تو ممی اتنی اچھی اتنی لونگ ہیں، ہنی ہنی کر رہی ہیں، اور ڈیڈی اور ممی اتنے پیار سے رہ رہے ہیں، اور جب میں اپنے گھر دیکھتا ہوں ڈیڈی ممی ایک دوسرے پہ آگ برسا رہے ہیں، جوتے برسا رہے ہیں، ہر ایک دوسرے کی بات کو نگیٹ کر رہے ہیں، مجھے ڈانٹ رہے ہیں، وہاں تو وہ اپنے بچوں کو کارٹون تو اتنا پیار کر رہے ہیں۔ اب وہ اس کے ذہن میں آئیڈیل وہ کارٹون ہے، اور دیکھتا ہے کہ میرے پیرنٹس اس آئیڈیل کے قریب بھی نہیں ہیں۔ ایسی صورت میں جو شخصیت، وہ استاد ہوگا یا سکول میں کوئی بھی اس کا ساتھی ہوگا، جو اس آئیڈیل کے قریب ہوگا، قریب ہونے کا کیا مطلب ہے، اس کو اہمیت دے گا، اس سے ڈائلاگ کرے گا، تو وہ اس کے قریب ہو جائے گا۔ اس سے پھر برائی شاید پکڑتی ہے۔ بعض اوقات چھوٹے بچے بڑے لڑکوں کو دوست، لڑکیوں کو بنا لیتے ہیں، وہاں سے گڑبڑ ہونی شروع ہوتی ہے، کیونکہ وہ جو انہوں نے آئیڈیلائز کیا ہوا ہے نا پرسنالٹی، وہ انہیں ان میں نظر آتی ہے کہ وہ ہمیں توجہ دے رہا ہے، پیار دے رہا ہے، ہماری باتوں کو ویلیو کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، ہمارے لیول پہ آ کے بات کر رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ابا جی ایک بہت اونچی ہستی ہیں، جب وہ گھر میں داخل ہوں تو سارے لوگ کونوں خدروں میں چھپ کے سیدھے تیر کھڑے ہو جائیں اور سلوٹ بجا لائیں، 12 توپوں کی سلامی کریں، گلدستہ لے کے قومی لباس میں دروازے پہ کھڑے ہوں، اور جہاں جہاں سے گزریں ان کے پیروں میں تیل چویا جائے۔ تو یہ اس طرح کے ابا جی تو کارٹونوں میں نہیں ہیں، وہ ابا جی تو ہمارے زمانے میں تھے، ٹھیک ہے نا۔ اماں نے خوف اٹھایا ہوتا تھا کہ ابو آگے، ٹھیک ہے، ابو آگے کا نعرہ لگتا تھا، ٹی وی بند، رسالے کشنز کے نیچے، ٹھیک ہے نا، انگریزی کا ٹیسٹ پیپر کھل جاتا تھا، ابا جی آ گئے ہیں۔ اب وہ زمانہ نہیں ہے۔ اگر ہم گھر میں وہ بچے نے جو کارٹونز میں ممی ڈیڈی جو پیش ہو رہے ہیں، اگر اس لیول کی محبت اس نے نہ دیکھی تو وہ ان لوگوں کی گود میں چلا جائے گا، ان لوگوں کے پاس چلا جائے گا، ان لوگوں سے وہ پھر اپنے مرضی کی اقتدار اس کو سکھا دیں گے، اور بچے میں قوت برداشت پیدا کریں۔ یہ ماں باپ کی، کل تو اسکول کا میں نے بتایا تھا نا کیا کر سکتے ہیں، آج ماں باپ کیا کریں یہ کل سے پوچھا جا رہا ہے۔ بچے میں قوت برداشت پیدا کریں۔ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں نا، اچانک بیچ میں بچہ جمپ لگاتا ہے، آپ نے دیکھا آج کل کے بچے چھوٹے بڑے آئے پر بیچ میں ماں 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 بی جان لسن لسن بی جان بی جان۔ اب آپ نے یہ کرنا ہے تو ہم اپنی بات چھوڑ کے اس کی سننے لگتے ہیں، نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ ہم سمجھتے ہیں بڑے کول پیرنٹس بنے ہوئے ہیں، بچہ بیچ میں آیا، اس نے جمپ لگایا، ہماری بات کاٹی، ہم نے سب کچھ چھوڑا اور اس سے کہا جی، تاکہ اپنی طرف سے جان چھڑانا چاہ رہے ہیں تاکہ یہ چپ کرے تو ہم اپنی بات دوبارہ شروع کریں۔ نہیں، اچانک بچہ آ جائے تو ہمیں چاہیے کہ اسے کہیں، اشارے سے کہیں کہ لیٹ می کمپلیٹ، I'm talking, you don't need to jump, don't need to cut me off, you have to be a good listener, listen۔ جب جگہ بنے گی، جب میری بات ختم ہو جائے گی، لیٹ می کمپلیٹ فرسٹ، پھر آپ بات کرنا، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح اس میں تہذیب پیدا ہوگی، وہ دوسروں کی بات کو سنے گا۔ یہ نقصان صرف یہی نہیں ہے وہ ٹیچر کی بات کاٹے گا یا ساتھیوں کی یا خالہ پھوپھی کی، نہیں، جب وہ ایجوکیشن کمپلیٹ بھی کر لے گا اور یہ عادت اس میں بلٹ ہوئی ہوگی، اب وہ کہ انٹرویو کے لیے بیٹھا ہے، وہ اپنے انٹرویور کا، اپنے مینیجر کا، جو بھی پینل بیٹھا ہوا ہے انٹرویو کے لیے، ان کا کوسچن ہی نہیں پورا سنے گا، مڈل میں کاٹ کے جواب دے گا، اور وہ جواب رانگ ہوگا کیونکہ کوسچن اس نے پورا سنا نہیں، ان کو پورا کرنے نہیں دیا۔ تو اپنے بچوں کو ہم نے گڈ لسنر بنانا ہے، ان میں تہذیب برداشت پیدا کرنی ہے۔ آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ لڑکیاں کیونکہ ان کی گروتھ بڑی اچھی ہو جاتی ہے، جلدی سے پیاری پیاری بڑی بڑی سی ہو جاتی ہیں، اور لڑکے جو ہیں وہ لاڈ پیار میں، وہ ڈلو سے ویسے ہی رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بچیاں بھی چھوٹی ہیں، ہم سمجھتے ہیں وہ بڑی ہو گئی ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، ہم ان کو طرف دھیان گھٹا دیتے ہیں، بیٹوں کی طرف زیادہ کرنا شروع کر دیں، نادانستگی میں، لا علمی میں یہ ہم سے ہو جاتا ہے۔ اب وہ بچیاں چڑچڑی ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ چڑچڑاپن ان کے اندر بڑھتا شروع ہو جاتا ہے، انہیں لگتا ہے کہ ہم نگلیکٹڈ ہیں، ہمیں ہمارے پیرنٹس نے بھائیوں کے ساتھ زیادہ پیار کیا، ہمارے ساتھ کم پیار کیا، ہمیں توجہ نہیں دی، وہ رات کو
1 बजे भी घर में आए, उन्हें पूछा नहीं गया और हमें कहा 9 बजे के बाद अब घर में नहीं रह सकती। हमारा पीछा किया गया, कहाँ हैं, किधर हैं, क्यों हैं, जबकि भाइयों को खुली यानी वो उनके अंदर एक बीज बढ़ता चला गया और वो चिड़चिड़ी होती चली गई। फिर हमने उस नैले पे दैला ये किया कि जब वो बच्चियाँ बड़ी हो हुई, अपने घर की जाने लगी, तो हमें लगा कि नहीं, ये जायदादें, ये बैंक बैलेंस तो हमारे बेटों के हैं। हमने उनको खाली हाथ रुखसत किया, थोड़ा बहुत दे दिला के, और जब विरासत का मौका आया तो हमने सारा कुछ बेटों को दे दिया। अब वो बेटियां अपने अंदर एक जहर, एक बीज चिड़चिड़ेपन की शक्ल में ले लेती हैं। अब वो दुखी रहती हैं, वो ससुराल के साथ भी, शोहर के साथ भी, माँ बाप के साथ भी, हर तरफ उनका उनका एक दुखियारा सा रवैया होता है। और ये चिड़चिड़ापन उनकी ससुराली ज़िंदगी को जाके आग लगा देता है। अब जब बच्चा ज़रा चलने और बोलने के काबिल होता है तो वो ना एक आम सा रवैया, मारना, इसको थप्पड़ लगा दिया, इसको धक्का दे दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बच्चा मार रहा है, वो मार नहीं रहा। वो तो भी रवानी से बोल ही नहीं सकता, तेजी से दौड़ नहीं सकता, ना उसे अपनी लसानी ना जिस्मानी हिफाजत दफा के लिए कुछ भी नहीं आता। वो दूसरों को क्या मारेगा? अब वो क्या करता है, वो अपनी डिफेंस में ना, कि अगर उसे यानी मौका मिलता है तो वो ना हाथ चलाता है। अगर आप इस मौके पे उसको जवाबी थप्पड़ मार देंगे तो इससे वो तशद्दुद सीखेगा, मारना सीखेगा। जहाँ उसकी मर्जी के खिलाफ कोई बात होगी ना, वो ठा मारेगा। क्योंकि क्योंकि आपकी मर्जी के खिलाफ उसने अमल किया ना, किसी पे हाथ उठाया था, छोटे बच्चे ने, उसे तो पता भी नहीं था, आपने उसका जवाब तशद्दुद से दिया था। उसने सोचा कि जब भी मर्जी के खिलाफ बात हो, ठा मारो। उससे बच्चे हाथ चलाना शुरू हो जाते हैं। उसको बड़े प्यार से बिठाना है कि बेटा, नो फिजिकल टच, डिस्टेंस से बात करना है, हाथ नहीं लगाना किसी भी बंदे को। वो समझ आता है बेटे, लेकिन पहले आप खुद उसे मारे, आप शाउट कर रहे हैं। उसने शाउट करना हमसे सीखा, उसने मारना हमसे सीखा। और सारे बच्चे एक जैसी तवज्जो, एक जैसी यानी उनमें तलब होती है। जैसे हमारे यहाँ, मुझसे भी ये गलती हुई कि जो बड़ा बच्चा है ना, पहला बच्चा होता है, चाहे उसके 1 साल बाद अगला बच्चा अल्लाह पाक दे दे अपनी रहमत से, उस पहले को जहाँ कोई लड़ाई हुई, जहाँ कोई चीज़ तकसीम करने का मामला, कोई छीना झपटी, हमने कहा अरे साहब तो बड़े हो बेटे, आप बड़े हो। वो बेचारा बच्चा पूरी ज़िंदगी कुर्बानियाँ देता है बड़े होते तक, उसको ये होता है मैं तो बड़ा हूँ, इट्स ओके, वो अपना आँख छोड़ता रहता है, इट्स ओके, क्योंकि हमने उसके बचपन को उससे छीन लिया। हमने कहा कि उसको बाबा बना दिया, वो वक्त से पहले मैच्योर हो गया। उसके बचपन को छीनने के ज़िम्मेदार हम हैं। उसने पूरी ज़िंदगी कुर्बानियाँ देना सीख लिया। वो बीवी हो, वो ससुराल हो, वो मेका हो, वो भाई हो, वो भाभियाँ हो, वो स्टेप डाउन हो जाता है फ़ौरन। ऐसा नहीं करना। एक बच्चे को मसलसल ये नहीं कहना आप बड़े, और छोटे को कहना है ये तो मेरा छोटा है, वो लाडा चूसनियाँ डाली हुई हैं और लमका लमका के बातें कर रहा है क्योंकि उसे पता है कि मैं तो छोटा हूँ। नहीं, सारे बच्चों को जीने का बराबर हक देना, किसी से उसका बचपन छीनना नहीं और किसी का बचपन प्रोलांग नहीं करना। हमारे मशरकी मुआशरे में अब माँ की गोद तरबियत का है, लेकिन वहाँ पे बेटों को तो नाज रख रहे उठाए। अब बेटियों की तरबियत में हम क्या करते हैं, छोटी सी बच्ची है और उसको शुरू से यानी क्या तरबियत की जा रही, ससुराल जाओगी तो पता चलेगा। तुम्हें क्या पता ससुराल में कैसे कैसे जुल्म सहने पड़ते हैं, मैंने कैसे गुजारा किया है। ये रवायती जुमले, यानी मुझ पे क्या क्या जुल्म है, अब वो बचपन में सुन रही है। शादी तक नफसियाती एतबार से वो इस खौफ के साए में बड़ी हो रही है कि मुझे बड़े होके जब शादी करनी पड़ेगी तो मुझे एक जालिम मुआशरे में जाना है। जो मेरा ससुराल है, माँ ने शुरू से बीज बोया हुआ है कि वो बड़े जालिम डाकू बदमाश किस्म के लोग हैं, वो तो तुम पे बस उल्टा लटका देंगे और तुम्हें तपते तेल में डाल देंगे और चूल्हा फटा देंगे। यानी ऐसी ऐसी उसके यानी बच्चियां हमारी गोद में ससुराल के खिलाफ नफरत लेके पैदा होती हैं और बड़ी होती हैं, और अंदर ही अंदर अपनी दफाई पोजीशन मजबूत कर रही होती हैं कि ससुराल से कैसे बचना है। जब शादी होने लगता है तो वो अपनी ब्याही हुई सहेलियों से मशवरे लेती हैं कि वहाँ तो मेरी नंद है, उसको कैसे हैंडल करूँगी, सास को कैसे करूँगी, ओए कोई मेरी जेठानी है, मेरी दरानी है। गोया लगता है कि वो इंडिया पाकिस्तान के बहास पे जा रही है। यानी हमने उसकी शादी की खुशी भी छीन ली। वो उस बच्ची की ज़िंदगी में जो एक शादी की खुशी थी, उसमें हमने ससुराल का
दोज़ख का मरज़ख, वो ना एक बरज़ख और दोज़ख का एक मंजरनामा उसको ज़िंदगी में ऐसा बनाया कि वो उस दोज़ख की आग से बचाव के इकदाम करने पहले ही लगती है। वो जो एक अरमानों के दिन होते हैं, वो दोज़ख की आग से वो सेफ्टी शील्ड पहनना शुरू कर देती है। इतने में वो एक बच्चे की माँ बन जाती है। अब ये खौफ जो उसके अंदर छुपा हुआ है, वो अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करती है। और वो क्या करती है, उसका होता है कि मेरे ससुराल फुफ्फियों से इस बच्चे का कोई राब्ता ना हो, चचा ताया से, वही चंदा मामू और चांदनी खाला और वो सारा कुछ वही नक्शा कि भाई इस दोज़ख से मेरा बच्चा निकल जाए। ये किसने सिखाया है? ये हमने उसकी तरबियत की है। अगर हम अपनी बच्ची की तरबियत अच्छी कर लेते तो यकीनन वो नए माहौल से जल्दी मानूस हो जाती। एक मोहब्बत का नक्शा कि मेरी बेटी अपने घर जाएगी, एक शहज़ादा आएगा, उड़न खटोला लाएगा, उसे ले जाएगा, उसके लाड नखरे उठाएगा, उसको चाहेगा, वहाँ पे एक माँ होंगी, एक बाबा जान होंगे, वो उसके चाव करेंगे, उसके छप्पर छाँव बनेंगे, उनकी दुआओं में रहेगी। कैसा खूबसूरत मंजर होता। लेकिन हमने अपनी बच्चियों से वो भी छीन लिया। वो एक जोक है ना, इसको लतीफ़े के तौर पे ही लीजिएगा। हमारे शेख साहब ने एक दफ़ा सुनाया था कि बच्चियां जो हैं वो लड़कियां दोज़ख में जाके बड़ी खुश थी, कहती हैं हाय ससुराली माहौल लग रहा है ना। तो ये एक सिलसिला ऐसा शुरू हो चुका है कि हमने ससुराल को दोज़ख क्यों, क्योंकि हमने बच्चे की तरबियत ऐसी की है। अब हमने क्या करना है, अपने बच्चों के सामने रोल मॉडल पेरेंट्स बनना है, उनकी तरबियत पे ख्याल रखना है। तालीम की तो कल बात हुई थी ना, आज तरबियत की बात हुई है कि हमने उनकी तरबियत में एज अ पेरेंट्स खुद क्या कैसे पेश करना है। आप जो अज़कार करती हैं, आप कितना सूरत कुरैश पढ़ रही हैं इन दिनों, सफ़र मुसफ़र में सूरत इखलास 200 बार पढ़ती हैं माशाल्लाह, दुरूद शरीफ 1000 बार पढ़ती हैं, अपना कुरान पढ़ती हैं। आप पानी की बॉटल पास रखा करें, उस पर वो दम किया करें। जब भी आप जिक्र करें, जाए नमाज के पास आपकी पानी की बॉटल हो, आप उस पर दम करें। घर में एक मेन आपका जग हो, पिचर हो, जिसमें आप दम वाला पानी, कितने लोग हज उम्रे के लिए माशाल्लाह जाते हैं, आबे ज़मज़म आता है। अब तो आबे ज़मज़म अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आम स्टोर्स पे भी दस्तयाब है। आप उस आबे ज़मज़म को उसमें पानी में डालें, वो पड़ा हुआ पानी उसमें डालें, और आप कोशिश करें कि जब भी आप खाना बनाएं, आप बावज़ू बनाएं, सर ढाँप के बनाएं। घर के काम भी हमेशा बावज़ू करें। बच्चों के कमरे जब साफ़ कर रही हैं, ऑर्गेनाइज़ कर रही हैं, उस वक़्त भी बावज़ू हों। हर कमरे में जाए नमाज हों, जहाँ पे आप जाएं तो पहले 2 नफल पढ़ें, क्योंकि आप बावज़ू होंगी, सारा आपका ढांपा होगा। आप 2 नफल पढ़ें, अल्लाह करीम इस छत के मकीनों, इस कमरे के मकीनों को हदायत से तंदरुस्ती, अफीयतें, इल्म हिलम, बरकतें अता फरमाना। माँ की दुआ और चीखो पुकारो वो चल रही है पूरे घर में, चलता फिरता इस्लाम हमारा वजूद हो। जिस पानी से उनका खाना बने वो भी बड़ी रहमतों, बरकतों, शिफाओं और ज़िक्र वाला हो। और माँ खाना बनाते दुआ करे, हर वक़्त सूरत फातिहा का विर्द रखे कि इनके रोग जिस्मानी रूहानी मिट जाएं। तो इंशाअल्लाह ये बच्चे बड़े लायक, बड़े साले, बड़े नेक, आँखों की ठंडक, दिल का चैन, मुत्तकीन के इमाम, बेऐब, इनके शर्म भरम इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से बचे रहेंगे। अब हमने क्या करना है, हमने अपने रवैयों को बदलना है, अपने घर के माहौल को बदलना है। निया से कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं, हर एक के होते हैं, क्योंकि वो हमारे माँ जाए तो है नहीं, ठीक है ना। तो अब वो और माहौल में पले हैं, हम और माहौल में पले बड़े हैं, तो अब हमें उनको कबूलना है, उन्होंने हमें कबूलना है। और बेहतर है जितनी जल्दी इसको कबूल कर लिया जाए उतना ही अच्छा है। और ससुराली रिश्ते भी बड़े प्यारे, बड़े ठंडे, बड़े निंगे और बड़े मीठे होते हैं। इनके करीब आके आप देखें तो सही, अगर आप पहले दिन से ही उनको दुश्मनों की लिस्ट में शामिल करके उस घर में उतरेंगी, तो फिर आपने अपोजिशन का रवैया इख्तियार किया होगा, आप दिफाई पोजीशन में रहेंगी, आपको उनकी हर बात में कीड़े नज़र आएंगे। और वैसे भी शैतान का ये काम है कि ख़ानदानों में तोड़ और लड़ाइयाँ और झगड़े पैदा करे। लिहाजा हमने कोशिश करनी है कि हमने शैतान के चालों और चालों से बचना है, अपने घरों को दोज़ख नहीं बनने देना। स्कूल का एक अपना रोल है, वहाँ पे हमने अपने बच्चों को इस्लामिक एजुकेशन के लिए इस्लामिक स्कूल का रुख करना है, होम स्कूलिंग का करना है। और जो करिकुलम के ख़िलाफ़ इक़्तिदाम किए जा रहे हैं उसमें सफ़े अव्वल के हरावल दस्ते में शामिल होना है।
اور 20 ستمبر کے احتجاج میں سب نے نکلنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنی گھر کی تربیت پہ بھی بہت زیادہ دھیان دینا ہے۔ اللہ کریم ہمارے اس کم بولنے کو انشاءاللہ قبولیت اللہ بخش لیں، رحم فضل اور برکت کریں۔ بہت سے لوگ روزے سے ہیں، جمعرات کا دن ہے اور سفر المسافر کی آخری جمعرات